Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Pancha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatigirim Yat Kipatamahang Bande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Keshava Sacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaranya Dheyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tirthas Padam Siva Virinchanatam Saranyam Vetatiham Panodopal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charanarvindam Yat Pada Pallavanakachandamani Chataya Vispurjita Kimapikavadu Swadarsi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kivam Parus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yutaksha Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Suroir Bandito Dibbarupam Bhuktin cha dada sinitam Bhavan Rupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalabam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangomada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Vadane Lakshmi Jasya Chavakshasi Jasyaste Hidaya Sambit Tvam Nishingamaham Bhaje
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Dhana jivana jauvana rajya sukham nahi nityamanukshana nasupagam tejo gramma katha sakalam vifalam bhaja godruma kanano ranji vidhum bhaja godruma kanano ranji vidhum bhaja godruma kanano ranji vidhum. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru জানিয়েছেন ভগবান আমাদের পরীক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন রকম বিভীষিকা বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি আমাদের কাছে উপস্থিত করবেন যাতে করে আমরা গুরু বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি তাড়াতাড়ি এবং ভজন রাজ্যে ভঙ্গ দিয়ে চলে যেতে পারি এই ধরনের ব্যবস্থা মায়াদেবী করবেন ভগবানের এটা ইচ্ছা পরীক্ষা করেন তিনি গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন ভগবান আমাদের সম্মুখে বিভিন্ন রকম বিভীষিকা বিভিন্ন পরিস্থিতি উপস্থিত করবেন যাতে করে আমরা সেগুলো সামলাতে না পেরে গুরু বৈষ্ণবে অবিশ্বাস জাগ্রত হয়ে যায় এবং আমরা সব ছেড়ে চলে যাই অর্থাৎ হরিভক্তি না করতে পারি ভগবানকে প্রাপ্ত হতে না পারি এই ব্যবস্থাটা এটা ভগবানের ইচ্ছা মায়াদেবী এগুলো সব করে থাকেন যার জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবানের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করছেন বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হোক ক্ষণে ক্ষণে ভগবান আমার যেমন গুরু বৈষ্ণব চরণে প্রত্যেকটা ক্ষণ প্রতিটা ঘন্টা নয় প্রত্যেকটা ক্ষণে ক্ষণে যেন আমার গুরু বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় এই প্রার্থনা তিনি ভগবানের কাছে জানাচ্ছেন নিরন্তর বৈষ্ণবে বিশ্বাস কতদূর পর্যন্ত বাড়বে বলে অনন্ত এর শেষ নেই বিশ্বাসে বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হোক ক্ষণে ক্ষণে কতদূর পর্যন্ত বাড়বে আপনার বিশ্বাস বলে এর কোনো লিমিট নেই অনন্তকাল বেড়ে যাক আমার যেন কমে না গুরু বৈষ্ণবে বিশ্বাস এই প্রার্থনাটা শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিমঠকে জানাচ্ছেন যে শ্লোকে দিয়ে শুরু করা হলো সেখানে এটা পরিষ্কার ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অজস্র লেখনীর মাধ্যমে তত্ত্বের মাধ্যমে বুঝবার চেষ্টা করেছেন মানব জীবনে যতক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উদিত না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উদিত না হয় অর্থাৎ জীবন অনিত্য জীবনের অস্থায়িত্ব অনুভব যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভজন করা একটা গল্প আষাঢ়ে গল্প এটা হতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবনের অনিত্যতা অনুভব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো রকম ভাবি ভজনের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না ভজন মানে আষাঢ়ে গল্প এটা হতে পারে না যখন অনিত্যতা অনুভব হবে তখন আমার হৃদয়েতে একটা আরতি জাগ্রত হবে আমার ভাবনা জাগ্রত হবে আমার এই দেহ ছাড়ার পর কি গতি হবে যেটা ভক্তিমঠের কীর্তন বলছেন কি গতি হইবে কখনো বা সন্ত গোস্বামী মা লিখছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অজস্র কীর্তনের মাধ্যমে এইসবগুলো উপস্থাপন করেছেন কিন্তু আমাদের কাণ্ডজ্ঞান আর হলো না বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব দুটোই আমরা সমান বলে গুরুবর্গের কাছে শুনেছি কারণ বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব এটা একটা লীলা মাত্র বৈষ্ণবের আবির্ভাব এবং তিরোভাব একটা লীলা মাত্র এই আবির্ভাব তিরোভাবের মধ্যে মানব জাতির মধ্যে যেরকম দেখা যায় মরে গেল সব শেষ হয়ে গেল ঠিক এ ধরনের বিষয়টা নয় বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব দুটোই সমান যেমন আকাশে খুব ঘন বাদল উত্থিত হয়েছে
আমি আর বর্তমানে সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি যদি সূর্যকে না দেখতে পাই তাহলে আমার বলবার অধিকার থাকে কি যে সূর্য বলে কিছু নেই? থাকে না। আকাশে সূর্য দেখা যাচ্ছে না, তার কারণ কালো মেঘেতে আকাশকে ঢেকেছে, তাতে সূর্য ঢাকা পড়েছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। এই ধারণাটাও ভ্রান্ত ধারণা, কারণ সূর্যকে ঢাকা দিতে পারে না। একটা খণ্ড মেঘ, কালো খণ্ড মেঘ কী করে একটা সূর্যকে ঢাকা দেবে? যেখানে সূর্য 14 লক্ষ কত গুণ বড় পৃথিবীর থেকে, সেখানে মাত্র একটা খণ্ড মেঘ সূর্যটাকে ঢাকা দিয়ে দিল বললেই কি আমি মেনে নেব? তাহলে ঢাকা কি দিল? ঢাকা দিল আমার চোখটাকে। আমার এই ক্ষুদ্র চোখ, এই চোখটাকে ঢাকা দিয়ে দিল, বাদলের মাধ্যমে সূর্যকে দেখতে দিচ্ছে না। সূর্য যেমন উদিত হয় এবং অস্ত যায়, সূর্য রোজ প্রতিদিন নতুন সূর্য ওঠে না। আমাদের মনে হয় আজ বোধহয় নতুন সূর্য উঠল, নতুন সূর্য আসে না। একই সূর্য, কিন্তু কখনো অস্ত যায়। অস্ত যায় মানে হলো যথা ভাস যথা তমহা রীতি অর্থম যত প্রতীয়ত ন প্রতীয়ত চাত্মানি, এই ব্যাখ্যা হয়েছিল আগে। একটা হচ্ছে আভাস, একটা হচ্ছে তম, দুরকমের ব্যাপার আছে। এখন সূর্য আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল, সূর্য মরে গেল, এরকম কোনো কথা নয়। আড়ালে চলে গেল, আবার পরের দিন একই সূর্য উদিত হবে। ভগবানের যারা নিজজন তারা এইভাবে ভগবৎ ইচ্ছাতে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন, আমরা প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের কথা শুনেছি। আমরা প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের কথা শুনেছি, এর কথা আপনি বুঝতে পারবেন না, এটা সায়েন্সের কথা। একই পৃথিবীর মতো সেম অন্য জায়গায় পৃথিবীর মতো একটা গ্রহ আছে, মঙ্গল বুধ, এদের কথা আমি বলছি না। প্যারালাল ওয়ার্ল্ড আছে, সেখান থেকে বাই চান্স টাইম ট্রাভেল করে চলে এসছে এখানে লোক। তাকে আবার পুলিশ ধরে একটা ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। সে পাসপোর্ট দেখাচ্ছে, ভিসাতে সব দেখাচ্ছে, কিন্তু ওরা মাথায় ঢুকছে না এই দেশটা কোথায়। এই দেশ তো আমাদের মানচিত্রেই নেই, এটা বলছে। কিন্তু তালা লাগাবার পরেও সেই মানুষটা সকালবেলা ভ্যানিস, আর পেল না। এগুলো অন্য কথা, যাই হোক। এখন আমাদের এই মহাপুরুষগণ ভগবানের ইচ্ছাতে কখনো উদিত হন আর কখনো অস্ত চলে যান ইচ্ছা করে। এখানে কিছু ভগবানের সেবা সমাধান করে তিনি চলে যান। তাদের জন্ম মৃত্যু বলে কিছু নাই, এটা খালি শাস্ত্রেতে বলে তাদের আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কয়, এইটা, এছাড়া অন্য কিছু নয়। ভাগবতী মহাপুরাণে এই কথার বর্ণনা করছেন। ভাগবতী মহাপুরাণে জনস্য কৃষ্ণাদ বিমুখস্য দৈবাদ অধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনম ভূতানি ভাব্যানি জনার্দন। জনার্দনের যারা ভগবানের যারা নিজজন, জনার্দনের যারা নিজজন, তারা ভগবানের ইচ্ছায় জগতের বদ্ধজীবগণকে যারা প্রচণ্ড দুঃখী, মায়াতে পতিত, অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে, তাদের উদ্ধারের জন্য জনস্য কৃষ্ণাদ বিমুখস্য দৈবাদ অধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনম ভূতানি ভাব্যানি জনার্দন। এখানে বলছে জনার্দনের নিজজন, এরা আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য, উদ্ধার করার জন্য তারা আমাদের এখানে এসছেন, এসে জাল বিছিয়েছেন। এই জীবরূপ যে মীন মাছ, এগুলোকে ধরবেন। মায়া জালে যেমন মায়াদেবী আমাদের ধরছেন, আর বৈষ্ণবরা জাল পেতেছেন, সেটা আবার অন্য জাল। এটা হলো নিজেদের আকর্ষণ, প্রীতি, ভালোবাসার মাধ্যমে হরিকথা কীর্তন শাস্ত্ররূপে উদিত হচ্ছেন,
গুরু বৈষ্ণব রূপে, বিভিন্ন রূপে, বিগ্রহ রূপে, নাম রূপে, ধাম রূপে এই জাল বিছিয়ে রেখেছেন। ভগবান যে কোনো ব্যবস্থা করেননি, তিনি দয়া নেই এটা নয়, ভগবান এরকম অসংখ্য কৃপা করে রেখেছেন, অজস্র প্রচুর সাধু পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি, যাদের দ্বারা আমরা উপকৃত হব। অবশ্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক কিছুই লিখছেন এর সম্বন্ধে। কেউ যদি বলেন বর্তমান যুগে আর সাধুবাধু কেউ নেই, সব চোর জোচ্চর, সব বদমাস, যদি কেউ এরকম ধরনের দাবি করেন তাহলে নিশ্চিত পরিমাণে জেনে রাখবেন তিনি মায়াবাদী ছাড়া আর কেউ নন। তিনি ভয়ঙ্কর মায়াবাদী, আর ভয়ঙ্কর মায়াবাদী বলেই এই ধরনের কথাটা বলতে পারলেন, তাহলে এটা বলা উচিত নয়, বলা যায় না। এই কথাটা বলার মানে জগতে আর কোনো সাধু নেই, সব চোর চোরটা বদমাস, আর সাধু বলে কেউ নেই, আগে ছিল, এটা বলা মানে হচ্ছে মায়াবাদী। তার কারণ হলো, এই কথা বলার মানে হলো জগন্নাথ অপদার্থ, জগন্নাথের মতো অপদার্থ কেউ নেই, যিনি একটা সাধু জগতে রাখবার মতো তার ক্ষমতা নেই। সেই জগন্নাথকে পুজো করে কি করব? এমন জগন্নাথকে পুজো করে আমি কি করতে পারবো, যিনি একটা সাধুও এই জগতে রাখতে পারেন না, তার ক্ষমতা নেই, এইটা মানে হয়ে গেল, এটা মায়াবাদী হয়ে গেল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সম্বন্ধে বলছেন, দেখুন মহোদয়গণ, জগতে যতদিন সূর্যচন্দ্র থাকবে, গ্রহ তারা, ভগবান চালাবেন জগৎ, ভগবান এখানে সাধু রাখবেন। হ্যাঁ, হতে পারে আমরা চিনলাম না, আমরা চিনতে পারলাম না, এটা হবে। আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাচ্ছেন, আমরা সাধুকে অসাধু বলে গ্রহণ করি, আবার অসাধুকে সাধু বলে মারা দিতে যায়, তা পায় আমায় কৃপা করুন বলে। আরে বাবা, পরম পূজ্য কেশব গোস্বামী, যেখানে যেটা নেই সেখান থেকে সেটা পাও, ও কৃপা কী দেবে, ও তো নিজেরই নেই। পরম পূজ্য কেশব গোস্বামী বলছেন, যেখানে যে বস্তু নাই, যেখানে যে বস্তু পাওয়া যায় না, সেইখান থেকে সেই বস্তুগুলো পাওয়ার জন্য এই মূর্খ কলিকালের এই লোকগুলোর আশা, আমাকে কৃপা করুন বলে ছুটে যান, ওখানে কৃপা নাই। এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের অবস্থা। সেই জন্য বলছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাচ্ছেন, দেখুন সাধুগুরু বৈষ্ণব জগতে থাকবে, থাকতেই হবে, ভগবান তাদের রাখবেন। এমন হতে পারে, আমি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা, যদি সাধুকে অসাধু ভেবে নিই, সেটাতে যেমন ভয়ঙ্কর অপরাধ হয়ে যাবে, আবার অসাধুকে যদি সাধু ভেবে নিই, সাধুকে অসাধু ভেবে নিলাম, অসাধুকে সাধু ভেবে নিলাম, দুটোই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় আমাদের জীবনে আনবে, যেটা বর্তমানের সংকট, বিভৎস, কেউ চিনতেই পারছে না। তাদের চোখ মায়াদেবী অন্ধ করে দিয়েছে, বিষয় ধুলাতে অন্ধ করে দিয়েছে। তার সাধুর কাছে এসব বুঝতে পারে, আর কি এরা ফালতু, কি আছে, টাকা নেই, পয়সা নেই, কজন লোক। এইভাবে মায়াদেবী তাদেরকে বঞ্চনা করে নিজের বাজারটা গরম রাখতে চাইছেন, এটা নিয়ম। শ্রীল প্রভুপাদ জানাচ্ছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই যে ভক্তিবিনোদ ধারা আমরা পেয়েছি, বহু সৌভাগ্যক্রমে গৌরাঙ্গ পাঠিয়ে দিয়েছেন, শ্রীমন মহাপ্রভু পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে, প্রভুপাদকে, বিনোদেরও সেই সে বৈভব। তিনি এক বৈভব প্রকাশ করে, অর্থাৎ গুরু দিয়েছেন, যে শ্লোকে আমি পরে আসব। প্রভুপাদ বলছেন, দেখুন আপনারা দয়া করে ভক্তিবিনোদ ধারার সঙ্গে অভক্তিবিনোদ ধারার পার্থক্য বোঝবার চেষ্টারূপ সৎসঙ্গ করুন। আপনারা দয়া করে ভক্তিবিনোদ ধারার সঙ্গে অভক্তিবিনোদ ধারার পার্থক্য বোঝবার চেষ্টারূপ সৎসঙ্গ করুন, তাতে আপনাদের সুবিধা হবে। তাতে আপনাদের হরিভজনের নামে আপনাদেরকে বাটপাড়ের পাল্লায় পড়তে হবে না, তাদের খাতায় আপনাদের নাম লেখাতে হবে না, বাটপাড়ের খাতায় করে হরিভজনের নামে অন্য কিছু একটা উদ্ভট জিনিস শেখবার দরকার পড়বে না। যদি আপনারা বুঝতে পারেন, যদি আপনাদের চোখ অন্ধ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে পারবেন, আর যদি চোখ থেকে থাকে তাহলে বুঝবেন, অন্তরে যদি কিছু অপরাধ না থেকে থাকে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন এটা ভক্তিবিনোদ ধারা, এটা
অভক্তি বিনোদ ধারা, যার জন্য প্রভুপাদ বহুবার আমাদেরকে বারবার জানিয়েছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভজনের মধ্যে, আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনের ভজনের মধ্যে ভক্তিবিনোদ ধারাকে সঞ্জীবিত রাখতে হবে। জেনে রাখবেন, আপনারা ভেঙে পড়বেন না, ভক্তিবিনোদ ধারা কখনোই অবরুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ, হতে পারে ভক্তিবিনোদ ধারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ফল্গু নদীর মতো ভেতরে যেমন জল থাকে, ভক্তিবিনোদ ধারা থাকবেই। ভক্তিবিনোদ ধারা নিশ্চিহ্ন হবে না। কোনোভাবে কোনো সাধুর হৃদয়ে বিভিন্ন রকম গুপ্তভাবে আপনি চিনতে পারছেন না, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ধারা থাকবে। ভক্তিবিনোদ ধারা উধাও হয়ে যাবে, হতে পারে না। এই ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যার সম্বন্ধে আমরা শুনতে পাই গুরুদম গ্রন্থদম নামদম ধামদম মুদা ভক্তিদম ভুরিদম বন্দে ভক্তি বিনোদকন সদা। কি বলছেন? যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুরু এবং শেষ নেই। কোথায় যে আমরা শুরু করব ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দিয়ে, কোথায় শেষ করব, কোনো অন্ত নেই। কারণ তাকে বলা হয়েছে কি, ভালো করে মনে রাখবেন, যদিও তার সম্বন্ধে এখন বর্তমানে কেচ্ছা কেলেঙ্কারি প্রচার করে ওই জানোয়ারগুলো অনেক চেষ্টা করছে নিজের ফায়দা লোটা, অসুরগুলো। অসুরও তপ করে, তাই কি বা ফল? অসুরও তো তপ করে, তাতে কি ফল হয়? মহাপ্রভু বলছেন, কি ভেবেছ তুমি তপ করে আমায় পেয়ে যাবে? অসুরও তো তপ করে, তাই কি বা ফল? এই অসুরগণও শাস্ত্র পাঠ করে। হিরণ্যকশিপু ভালো সুন্দর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছে নিজের ভাইয়ের বউয়ের কাছে, মায়ের কাছে। অম্ব দেখো জীবন অনিত্য। আরে হারামজাদা, নিজে আগে বোঝ অনিত্য। নিজে তোর কোনো ভাবনা ঠিক নেই, তুই অপরের জীবন অনিত্য চিন্তা করছিস, উপদেশ করছিস। অম্ব জীবন অনিত্য, এইরকমই সব এইভাবে বোঝাচ্ছে। ভাই মারা গেছে তো, এইরকম হচ্ছে আমাদের অবস্থা। প্রভুপাদ ওই জন্য বলতেন, আচারবিহীন প্রচার কর্মের অন্তর্গত কোনো বিষয়। আচারবিহীন প্রচার কর্মের অন্তর্গত বিষয়, এটা কোনো প্রচারই নয়। এগুলো গরু ছাগলের মতো বিশ্বাস প্রচার হচ্ছে, এগুলো প্রচারই নয়, অপপ্রচার। এগুলো অপপ্রচার। এর দ্বারা আমাদের সমাজের অবস্থা পূর্বে যা ছিল তার থেকে আরও ভয়ঙ্কর অবস্থায় উপনীত হবে। এটা প্রভুপাদ বলছেন। বর্তমানে যা অবস্থা সেটা তো ভয়ঙ্কর, আগে যে অবস্থা ছিল তার থেকে এখন ভয়ঙ্কর, আরও ভয়ঙ্কর। এই প্রচারের দ্বারা কোনোদিন লাভ হয়নি, হবে না। প্রভুপাদ জানাচ্ছেন, ধর্মধ্বজীগণের ধর্ম আচরণ বদ্ধজীবকে আরও অধিকতর বদ্ধদশায় লইয়া যায়। এই জন্য এভাবে প্রচার হয় না, প্রচার কখনো হতে পারে না, নিষেধ করেছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এক একটা আর্টিকেল যদি দেখাই আপনারা বুঝতে পারবেন, এরা পড়বে না। এরা এমন ব্যবস্থা করবে, কেউ যেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোনো আর্টিকেল না পড়ে, প্রভুপাদের কোনো কিছু না পড়ে, কোনো বিশেষ সাধুর কাছে না যায়, তা নাহলে ওরা বোকা বানাতে পারবে না। ওরা ব্যবস্থা করবে, ওরা জানতে দেবে না। বর্তমান প্রচারের কায়দা হলো পরম সত্যকে গোপন রাখা। বর্তমান প্রচারের টেকনিক হলো কীরূপভাবে, কত কায়দা করে আমি পরম সত্যকে গোপন করে দেবো, লোকের কাছে জানতে দেবো। আমি মালা নেবো, আমি লোকের পূজা নেবো, আমি নেবো সব, কিন্তু লোকে জানতে পারবে না যে আমার মতো অসুর বদমাস নেই, এটা জানতে দেবো না। আমি লুকিয়ে রাখবো নিজের আসল পরিচয়টাকে। যেমন পুতনা এসেছিল, ভক্তিবিনোদ অনেক ব্যাখ্যা, পুতনা কিসের প্রতীক, তারপরে তৃণাবর্ত কিসের প্রতীক, এগুলো সব একটা একটা করে ভক্তিবিনোদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। পুতনা হলো কপটতার প্রতীক। এই জন্য বহুপাদ বলছেন
ধর্মধ্বজীগণের ধর্ম আচরণ বদ্ধজীবকে আরও অধিকতর বদ্ধদশায় লইয়া যায়। মানে যত বদ্ধদশা আগে ছিল আপনার জীবনে, এই বর্তমান প্রচারের খাতিরে, প্রচারের জন্য আরও আপনার বেশি করে বদ্ধদশায় আপনি চলে গেলেন। কোথায় আমরা শাস্ত্রতে শুনেছি, সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়, এসব শুনে আসছি গল্প কথা। এগুলো বর্তমানে গল্প কথা। কেন প্রমাণ দেখাতে পারছে না লোকে? কোথায় পাবে? চারিদিকে এইসব অনাচার অত্যাচার হয়ে গেছেন। শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্বন্ধে বলা আছে, তিনি গুরুকে দান করেছেন। কোন গুরু? জগৎগুরু, পরমাংশ জগৎগুরু। বিনোদেরও সেই সে বৈভব, বিনোদেরও সেই সে বৈভব। সরস্বতী কৃষ্ণ প্রিয়া, কৃষ্ণ ভক্তি যার হিয়া, বিনোদেরও সেই সে বৈভব। কিন্তু সহজিয়াগণ অর্থাৎ যারা প্রভুপাদের প্রতিযোগী, আমি আর নাম বলবো না, তারা গালাগাল দিয়েছেন। আমি তারপর থেকে তাদের মুখ দর্শন করি নাই। গালাগাল দিয়েছেন। গুরু মহারাজকে নাকি তারা ভালোবাসতেন। গুরু মহারাজও কখনো কখনো তাদের ওখানে যেতেন। পরবর্তীকালে আমি এই কথা আলোচনা ইনি হচ্ছেন কোন একটা স্কুলের হেডমাস্টার শান্তিপুরে। আমি যখনই বললাম, তিনি গালাগাল দিয়ে বললেন, একটা গালাগাল খিস্তি দিলেন, বললে তো গাধা। অর্থাৎ কেশব গোস্বামী মহারাজ এর সব ব্যাখ্যা করেছেন, গাধা। তারপর মানে তুই জানোয়ার, তোর মুখ আর দর্শন করবো না, আর কোনোদিন তোর মুখ দর্শন করবো না, আমার যাইনি, আর কোনোদিন আর যাই না। সেই বিগ্রহ আমার গুরুপাদ তো পুজো করেছিলেন মদন মোহন, যিনি গাছে খেজুরের রস চুরি করতে গিয়ে মদন মোহনের এই উড়ু কেটে গেছে। আমি আর যাই না, ঘৃণা লেগে গেছে। বলছে গাধা, বলছে গাধা, গালাগাল দিচ্ছে। বলে এই কথা বলে নাই, বলে অন্য একটা মানে করছে। বিনোদেরও সেই সে বৈভব। বিনোদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈভব প্রকাশ করলেন, ভক্তি বৈভব। অন্য জড়জগতের কোনো টাকা পয়সা, অন্য কোনো বৈভব নয়, ভক্তি বৈভব প্রকাশ করলেন। সেই ভক্তি বৈভব আজকে বাঞ্ছা করব। সেই ভক্তি বৈভব আমাদের কাছে উদিত হলেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ রূপে উদিত হলেন। যদি আপনারা অন্তর থেকে বিচার করে দেখেন, তাহলে দেখবেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সর্বস্ব দিয়ে দিলেন। প্রথম কথা, তিনি গুরু দিয়েছেন, গ্রন্থ দিয়েছেন। যে গ্রন্থ কটা আপনারা মুখস্থ করে রেখেছেন, সেই গ্রন্থ নয়, আরও অনেক গ্রন্থ নিয়ে লিখেছেন, আপনারা জানেনই না, আপনাদের আইডিয়া নেই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনারা জানেন চৈতন্য শিক্ষামৃত মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈব ধর্ম ইত্যাদি এইসব লিখেছেন, বা তত্ত্ব বিবেক ইত্যাদি লিখেছেন, শরণাগতি, আর তারপর এইসব কীর্তন লিখেছেন, কল্যাণ কল্পদী ইত্যাদি। কিন্তু আপনাদের ধারণাই নেই, আপনারা জানেনই না ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কত গ্রন্থ লিখেছেন, তার লিস্ট যদি আপনারা দেখেন পাগল হয়ে যাবেন। আপনারা শোনেননি কোনো দিন। প্রচুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এমন গ্রন্থ আছে যেগুলো কিন্তু বলে বলে উনি লিখতেন। সেই লেখনীগুলো কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই। যেমন প্রভুপাদের লেখনীগুলো অসুরগণ প্রভুপাদের ডায়েরি, প্রভুপাদের লেখনী সব উদাও করে দিলেন। নয়নানন্দ বাবা আমাকে বলেছিলেন দুঃখের কথা, আমার সঙ্গে কেন জানি না তারা ভালোভাবে একান্তে বসতেন, পুরোনো দিনের কথাগুলো বলতেন। এটা আমার ভান্ডার। বলছেন যে কি বলবো প্রভু আপনাকে, রাতের অন্ধকারে প্রভুপাদ চলে যাওয়ার পর রাতের অন্ধকারে তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে। এগুলো এরা কি করলো, প্রভুপাদের যত ডায়েরি, যত লেখা মূল্যবান লিখেই গেছেন, সেগুলো সব কি করেছেন, একটা বস্তায় ভরে তিনি বলছেন গঙ্গাতে ফেলেছে। আমার লিখিত ভগবানের ইচ্ছায় যে বৈষ্ণবরা আদেশ করেছিলেন, শত্রুতা নয় সমাধান, ছোট্ট একটা প্রথমে বেরিয়েছিল, 60,000 টাকার গ্রন্থ ওরা গঙ্গায় ফেলেছে। আমাকে দিয়ে ছাপালো, লেখালো, সব কিছু করা, তারপর ভয় হয়ে গেল।
কি করে করব যদি কিছু হয়। সেই গ্রন্থ জলে ফেললো নৌকা করে রাত্রির বেলা। এগুলো কি কেচ্ছা কেলেঙ্গে, কী কথা আপনাদের জানাবো। তা আমাকে দিয়ে লেখালো কেন, আমাকে ডেকে আমাকে আদেশ করে লেখালো কেন। তারপরে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যে গ্রন্থ তোরা জলে ফেললি তার 100 গুণ মূল্যবান গ্রন্থ ভগবান আমাকে দিয়ে লেখাবে, আমার বিশ্বাস আছে। আবার লিখতে আরম্ভ। সে পূর্বের গ্রন্থ আমার কাছে আছে এইটুকু, ওই গ্রন্থ যা আছে তার পরের গ্রন্থ হয়ে গেল বিশাল। ওই জন্য দুঃখ করতে নাই, হয়েছে ভগবানের। পরমবিজয় মাধব গোস্বামী মহারাজের সমাধি কাছে একটা বটগাছ ছিল, এখন কেটে দিয়েছে ওরা, প্রচুর পুরনো। ওখানে ব্রহ্মদৈত্য থাকতো। ওই গাছের তলায় নারায়ণ মহারাজ আমাকে নিয়ে বসালেন, ইনচার্জের হাতটাকে ধরলেন, বললেন, মহারাজ আপনি দুঃখ করবেন না, একটা কথা বলি, এদের সাহস নেই, আপনার পরিশ্রম বৃথা যাবে না। গ্রন্থগুলো ওরা গঙ্গায় জলে ফেলে দিয়েছে রাত্রিবেলা, ভালো করেছে। আমি ওখানে বসে মাধব গোস্বামীর চরণে প্রতিজ্ঞা করলাম, তা এর থেকে অনেক ভালো গ্রন্থ এবার হবে। তাই হল সত্যতানয় সমাধান। ভগবান যাকে করায় তাকে তো আটকানো যায় না। তাহলে এইভাবে দেখা যায় বিনোদের বৈভব তিনি প্রকাশ করেছেন, বিনোদ নিজে প্রকাশ করে গেছেন। গুরুদম গ্রন্থদম, তিনি গ্রন্থ দিয়ে গেছেন, অজস্র গ্রন্থ। এবং শুধু তাই নয়, আপনারা জানলে অবাক হবেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখনকার সময় কেদারনাথ দত্ত বলে পরিচিত ছিলেন। কেদারনাথ দত্তের লেখা, তার সাহিত্যের যে ভাষা, সাহিত্য যে প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলো প্যারীচরণ মিশ্র থেকে যত বড় বড় ব্যক্তি সেই সময় ছিলেন, সমাজে যত বড় বড় গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজনলা সব কি ছিলেন, এরা প্রত্যেকেই পাগল হয়ে গেছেন যে এই ব্যক্তি যে লিখছেন, আর তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজের স্বলিখিত জীবনীতে বলছেন, আমি প্রায়ই দাদার ইচ্ছাতে প্রায় জোড়াসা করে যেতাম, তার সঙ্গে বসতাম রাত্রে, বিভিন্ন দার্শনিক বিচার আমাদের মধ্যে হতো। তিনি খুবই ভালোবাসতেন আমাকে, আমার লেখা পছন্দ করতেন। শিশির কুমার ঘোষ, যিনি আমাদের এলাকায় ছিলেন, তিনি মরে গেছেন, তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বরদা বলতেন, দাদা বলতেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের থেকে প্রচুর হরিকথা শুনতেন, গৌরাঙ্গের কথা। যিনি একটা বই লিখেছেন, তার মধ্যে সিদ্ধান্ত বিরোধ অনেক আছে, আমরা দেখেছি। যাই হোক, কিন্তু গ্রন্থটা লিখেছেন, হিংসা করে হয়তো লেখেননি, খুবই চেষ্টা করেছেন, মোটা একটা গ্রন্থ লিখেছেন গৌরাঙ্গের উপর, লীলার উপর। কিন্তু সেখানে আমি গ্রন্থের মধ্যে এইগুলো রাখতে হয় রেফারেন্স, কেন লোকে জবাব দিতে হবে, তাহলে উপায় নেই। মায়াবাদী বেদান্ত আছে, ওগুলো দেখতে হবে, কী বলেছে বেটা, এইভাবে ওষুধটা দিতে হবে, হবে না। পেস্টিসাইড, পোকামাকড় মারার জন্য ওষুধ দিতে হবে, সেগুলো এই পোকাগুলোকে মারবার জন্য। সেখানে বলা যাচ্ছে প্রকাশানন্দ, প্রবোধানন্দ একাকার করে দিয়েছে, আরও অনেক বিষয়। কিন্তু গ্রন্থের রিপ্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর করেছেন। তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা পেয়েছিলেন। অমিয় নেমায় গ্রন্থটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং প্রভুপাদের সঙ্গেও তাদের সম্বন্ধ ছিল, খুব ভালোবাসতেন। এইভাবে দেখা যায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রথম থেকেই তার সাহিত্য জীবনের যে কন্ট্রিবিউশন, অবদান, এটা পাগল করার মতো। এমনকি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চলে যাওয়ার পরও 50 বছর যাবৎ সাহিত্য পরিষদ আদি বিভিন্ন জায়গায়, ইউনিভার্সিটি হল, বিভিন্ন জায়গায় বিরাট বিরাট সম্মেলন হয়েছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সম্মান দেওয়ার জন্য। কেদারনাথ দত্ত ওরফে কেদারনাথ দত্ত, যিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তিনি অনন্য সাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। একথা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখবেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যদি ইচ্ছা থাকতো যে নোবেল প্রাইজ নেবেন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতা থাকতো না নোবেল প্রাইজ নেবেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদি মনে করতেন আমি নোবেল প্রাইজ নেব, তাহলে কেউ আটকাতে পারত না। নোবেল প্রাইজ, অস্কার, বিভিন্ন যে আমাদের যে দেশের পুরস্কার, সমস্ত তিনি পেতেন।
কিন্তু এই সাহিত্য প্রতিভাকে তিনি কি করলেন, ঘুরিয়ে দিয়ে গৌরাঙ্গের সেবায়, কৃষ্ণের সেবায় লাগিয়ে দিলেন। কি অদ্ভুত এই বৈরাগ্যতা, যেখানে জগৎ তাকে কন্ট্রিবিউশন করতে চাইছে, বিরাট আসনে বসাতে চাইছে। আজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদি জড়জগতের কবিতা লিখতে আরম্ভ করতেন, জড়জগতের সাহিত্য লিখতে আরম্ভ করতেন, কোথায় ভেসে যেত বিভূতিভূষণ, কোথায় রবীন্দ্রনাথ, কোথায় নজরুল, সব ভেসে যেত, কোথায় শরৎচন্দ্র, কেউ থাকতো না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখার স্টাইল, সে বক্তব্য এত পরিষ্কার, মনে হচ্ছে ভাষা কোনো নয়, এটা মনে হচ্ছে গোলক। আমরা যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনীগুলো পড়ি, মনে হয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লেখা লিখছেন না, মনে হচ্ছে একটা তুলি দিয়ে ছবি এঁকেছেন। এবার দেখ, ভাষার মাধ্যমে একটা তুলিয়ে দিয়ে এঁকেছেন, যে আমি যেটা বুঝতে পারছি না ভাষা পড়ে, এটা পুরো এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, দেখ এটা অপ্রাকৃতিক জগতের অদ্ভুত বিষয়। মানে মনে হচ্ছে তিনি দেখে দেখে লিখছেন, যেমন একটা আর্টিস্ট একটা জিনিস দেখে তারপর লেখেন, ঠিক মনে হচ্ছে উনি অপ্রাকৃতিক জগৎটা দেখছেন, দেখে দেখে আমাদেরকে বলিয়েছেন। আমাদের কপাল পোড়া, তা নয় যে বংশে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এসছেন, যে বংশে প্রভুপাদ এসছেন, সেই বংশে লোকে কুলাঙ্গার হবে আমার মতো, এটা কি করে সম্ভব? সম্ভব নয়, ইচ্ছে করলেও পারবো না, খালি অপরাধ থেকে বাঁচাতে হবে। এই অবস্থাটা বর্তমান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক কথা বলবার সুযোগ আপনারা দেননি, অল্প কথায় বলি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার সাহিত্য প্রতিভাকে পুরো ভগবানের সেবায় লাগিয়েছেন। নিরন্তর তিনি জড়জগতের ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও অন্তর্জগতে সবসময় ভগবদ রাজ্যে বিচরণ করতেন। তা নাহলে এত বড় একটা গুরুদায়িত্ব থাকাকালীন অবস্থায় নিরন্তর কিভাবে যখনই সময় পাচ্ছেন কীর্তন লিখছেন, কি করে হয়? এত বড় একটা গুরুদায়িত্ব আমরা একটা সামান্য ইনস্টিটিউশনের দায়িত্ব নিতে পারি না, একটা গৌশালার দায়িত্ব আমরা নিতে পারি না, একটা সংসারের দায়িত্ব নিতে পারি না, কিছু পারি না, এতটাই অপদার্থ। সেখানে এত বড় গুরুদায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি তবুও নিরন্তর লিখে যাচ্ছেন। কি করে এটা হয়? তার সঙ্গে অনেক যুক্তি আছে, বিচারগুলো শুনতে হবে। সেটা হলো তিনি তখনও পর্যন্ত কোনো দীক্ষাই নেননি। আমরা বৈদিক শাস্ত্র বিচারে জানতে পারি, যতক্ষণ কোনো মানুষের জনু সংস্কার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে শূদ্র থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষের জেনুই সংস্কার, পৈত সংস্কার না হয় আর গায়ত্রী সংস্কার না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যে বংশেই জন্মায় সে শূদ্র। এই জন্য মনু সংহিতায় মনুজি বলছেন যে সংস্কার হলে পরে তবে তার উন্নতি হয়। জন্মনা জায়তে শূদ্র, জন্মনা জায়তে শূদ্র, জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাৎ দ্বিজভবে। সংস্কার হলে পরে তারপর তার হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত বৈদিক শাস্ত্র শোনবার মতো তার অধিকার হয় না। এটা আমরা মানি না। কে দক্ষিণ ভারতে এখনও আছে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের কাছে গোপাল ভট্ট গোস্বামী খুল্ল তাতো অর্থাৎ কাকা হিসেবে যেতেন না। আমাদের মতো এরকম কাকা, জ্যাঠা, মা, বাবা এই বিচার থাকতো না। তিনি খুল্ল তাতো তার কাছে যেতেন শিক্ষা লাভ করবার জন্য। কিন্তু এই গোপাল ভট্ট গোস্বামী এই তার দ্বারা অর্থাৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের দ্বারা সংস্কৃত হয়ে অর্থাৎ তার রিফর্মেশন হলো। তারপরে তিনি বৈদিক শাস্ত্র শুনতে আরম্ভ করলেন। তার যে অমানুষিক জ্ঞান মানুষের মধ্যে হয় না, দেবতাদেরও নাই। আপনারা হয়তো জানেন না যে হরিভক্তি বিলাস আমরা এখন দেখি, সেই হরিভক্তি বিলাস বাস্তবিক পক্ষে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত, কিন্তু সংক্ষেপে কেউ জানে না। এটা এখনও পর্যন্ত কেউ জানে না। যেটা আমাদের সনাতন গোস্বামীবাদ বৃহৎ আকারে করেছেন, সেটা সংক্ষেপেতে গোপাল ভট্ট গোস্বামী করেছেন।
যে ষট সন্দর্ভ আপনারা বর্তমানে দেখেন জীব গোস্বামীপাদ, সেই ষট সন্দর্ভ সংক্ষিপ্ত রূপে গোপাল ভট্ট গোস্বামী রেখেছেন, এটাকে বিস্তৃত করেছেন, তারা স্বীকারও করেছেন যে গোপাল ভট্ট গোস্বামী করেছে। আমরা এসব খবর জানি না, কি আশ্চর্য। এই গোপাল ভট্ট গোস্বামী তিনি বাচ্চা বয়সে তার প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তার গুরুর থেকে, যার শিক্ষাগুরু, তার থেকে তিনি যৌন সংস্কার হলো। তারপরে তিনি বৈদিক শাস্ত্র শিখতে আরম্ভ করলেন। দক্ষিণ ভারতে এখনও নিয়ম আছে, যার কর্ণভেদ হবে না, যার জেনু সংস্কার হবে না, তার কখনোই বৈদিক শাস্ত্র তাকে জানানো হবে না। আমাদের কর্ণভেদ প্রভুপাদ এটা ব্যাখ্যা করেছেন। ওরা কর্ণভেদ মানে কানটাকে এ করে, ওটার ইনার মিনিং হলো এই কর্ণ যে অনন্তকাল ধরে দূষিত হয়ে পড়ে রয়েছে, জড়জগতের শব্দ শুনতে 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 ঝালাপালা হয়ে গেছে অনন্তকাল। এই কর্ণকে ভেদ করো, পেনিট্রেট করে এখানে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের প্রবেশ ঘটাও, এটাকে বলে কর্ণভেদ। খালি কানটাকে এবার ফুটিয়ে দিয়ে দুল পড়লো ব্রাহ্মণরা, ওটা নয়। এর মানেটা ইনার মিনিং কেউ জানে না, আর জানে না বলে যত গণ্ডগোল। এগুলো বলছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তিনি এমন একটা বংশেতে আবির্ভাব হয়েছেন, বাহ্য দৃষ্টিতে আপনাদের এই নিয়ে অনেক গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে। বাহ্য দৃষ্টিতে আপনাদের এই নিয়ে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করবে। কারণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাহ্য দৃষ্টিতে আবির্ভাব হয়েছেন কোনো এক শাক্ত বংশে, তারা শাক্ত ছিলেন। আপনাদের এটা বিশ্বাস হবে না, ভয়ঙ্কর। কিন্তু তারা বিরাট বংশে, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের অর্থ সম্পত্তি সমস্ত ধীরে ধীরে এইগুলো কমে আসে, অর্থের বল কিছু থাকে না। শেষে কি হলো, অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই বিপর্যয় হতে আরম্ভ করলো, তার পড়াশোনা চালানোটাই বিপদ। কিন্তু শ্রীল বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রী বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীও বলা উচিত নয়, তার কোন শ্রী আছে, বিশ্রী শ্রী আছে, কিন্তু বিশ্রী। ভাষাগুলো ঠিক করে বলতে হয়, নাহলে আমাকে আবার ধরবে, আপনি বলেছিলেন এটা, এই সবসময় কষাস থাকতে হয় এক একটা শব্দ ইউজ করতে। তিনি সমাজের অনেক উপকার করেছেন, আমিও পড়েছি তার বই, আই অ্যাম টিপ দেব পড়ে, এগুলো সব পড়েছি আমি, অস্বীকার করতে পারবো না, তাকে ঠেলে ফেলতে করেছেন। যাই হোক, জড়বিদ্যা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ সম্বন্ধে জানিয়েছেন, জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা, অনিত্য সংসারে মোহ জন্মিয়া জীবকে করে গাধা। এখন তাকে কি করেছে জড়বিদ্যা সে নিয়ে জানেন, আমি তো গালাগাল দিতে পারবো না, তার বই পড়েছি আমি, এই জন্য বলতে পারবো না। কিন্তু তার মধ্যে অনেক জড়গুণ, অনেক ভালো ভালো গুণ ছিল, যেটা অপ্রাকৃত গুণ অবশ্যই নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন এই কেদারনাথ, অত্যন্ত প্রিয়, এত প্রিয় মানে ওকে সবসময় নজরে রাখতেন, স্পেশালভাবে ওকে ট্রেনিং দিতেন। আর ট্রেনিং দিয়ে তো নিত্য জগতের পার্শ্বদ, তাকে কি ট্রেনিং দেবে। যাই হোক, তাকে সাহায্য করতেন যাতে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলেও তিনি যেন পড়াশোনা চালাতে পারেন। বিরাট প্রতিভা এই ছেলেটার মধ্যে। কি তবুও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছাড়েন নাই। কীরকম, যেমন একদিন সংস্কৃত কলেজে এনে পড়াতে পড়াতে বললেন ভগবান নিরাকার নির্গুণ। এই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে কেদারনাথ বাচ্চা ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, পণ্ডিত মশাই আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? দেখে তারপর বলছেন ভগবান নিরাকার, হাত পা নেই। হ্যাঁ, আপনি কি দেখে তারপর বলছেন ভগবানের হাত পা নেই, কিছু নেই? বিদ্যাসাগর থতমত খেয়ে গেছে। আপনি তো লিখেছেন সুধোদয় গ্রন্থে, আপনার লেখা গ্রন্থে তো আমি পড়েছি, আপনি নিজে লিখেছেন যা আপনি দেখেন না, যা আপনি বিশ্বাস করেন না, যা আপনি বোঝেন না, সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেন না। তাহলে আমি ধরে নেব আপনি ভগবানকে দেখেছেন, ভগবানের আকার ফাকার নাই, ভূতের মতো, তারপর আপনি লিখেছেন। বিদ্যাসাগর থতমত খেয়ে গেছে, আর কোনো জবাব দিয়ে সব হওয়ার মধ্যে। তথাপি তখনকার দিনে একটা ব্যাপার ছিল, সত্য বললে করে সত্যের আদর, সত্য বলেছে এই সমস্ত সত্যপতি, সত্যি তো তাই, আমি তো বলে ফেললাম এটা ঠিক নয়। কিন্তু তবুও আমাদের এখনকার সময় হলে সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে শত্রুতা করে দেবে, এ শত্রুতা করে। বরঞ্চ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
তার বাহ্য দৃষ্টিতে সাংসারিক অবস্থা দেখে তিনি কি করছেন, কোনো এক সাহেবকে, দায়িত্বে ছিলেন বিরাট, তাকে একটা চিঠি লিখেছেন যে এই ছেলেটি আমার ছাত্র অত্যন্ত ভালো, এর একটা চাকরির দরকার অর্থনৈতিক। সঙ্গে সঙ্গে সেই সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি, সঙ্গে সঙ্গে কটকে একটা স্কুল মাস্টারের চাকরি দিয়ে দিয়েছে, প্রথম চাকরি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম চাকরি হলো স্কুলের চাকরি কটকে। তারপর থেকে সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জানতে আরম্ভ করলো সাহেবরা, তারা অবাক, ইনি নাকি আমাদের এই ভারতের লোক, তার এত ভাষায় ব্যুৎপত্তি, মানে ইংরেজি তার 150 বছর বা 160 180 বছর আগেকার, 160 বললে ভালো হবে, 160 তো কততম আবির্ভাব, 80, হ্যাঁ 88, যাই হোক আমি খারাপ বলিনি, বন্ধ বলিনি, হিসাবটা ঠিকই দেখেছি। তাহলে তখনকার দিনে তার ইংরেজি লেখা পড়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, কি করে হয় এত বছর আগে, 160-70 বছর আগে একটা লোক কী করে মডার্ন ইংরেজি লিখতে পারে। ইংরাজিগুলো মনে হচ্ছে যেন জলে ভাসছে, সুন্দর করে ভেসে ভেসে যাচ্ছে, ফ্লোটিং, আড়স্য নয়। আমি তাই ভাবি, আজ যদি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখতেন কবিতা, সাহেবরা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আর রবীন্দ্রনাথকে তো পরে জেনেছেন সাহেবরা, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আগে থেকেই জানেন কত পাওয়ারফুল। তার 6টা না 7টা ভাষায় জ্ঞান ছিল, বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু, উড়িয়া, সংস্কৃত, অনর্গল তিনি বলতেন, এতগুলো ভাষায় তার জ্ঞান ছিল। এবং সাধারণ জ্ঞান নয়, মানে ইংরেজি ভাষায় যদি ভাগবতের দ্য প্রিসেপ্টস অফ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইত্যাদি গ্রন্থ আছে, গ্রন্থগুলো পড়লে পাগল হয়ে যাবে লোকে, যদি মস্তিষ্ক ভালো থাকে, পাগল না হয়ে থাকে। কী করে সম্ভব? ভাগবতের সম্বন্ধে, ভাগবত কী বস্তু, এই সম্বন্ধে একটা ইংরেজি পাতলা বই লিখেছেন দি ভাগবত, আশ্চর্য লেখনী। এই গ্রন্থ সাহেবরা পড়ে পাগল, যে এত অল্প কথায় এত গভীর ব্যাখ্যা কেউ কোনোদিন আজ পর্যন্ত করতে পারেনি। এত অল্প কথায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটা লাইন লিখবেন, তার মধ্যে যদি কোনো বিদ্বান ব্যক্তি লিখতে চায় ওই কথাটাই, তার 10টা-15টা লাইন লিখে যাবে। ওই কথাটা বোঝাতে ও কোনো বিদ্বান ব্যক্তির 15টা লাইন লিখতে হবে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটা লাইনের মধ্যে সব বলে ছেড়ে দেবে। কী করে সম্ভব? এই জৈব ধর্মটা বাস্তবিক পক্ষে যদি যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর না হয় কাউর দ্বারা, তাহলে বোধহয় এত বড় গ্রন্থ, সার বস্তু ওগুলো সব লিখেছেন তিনি। শেষে কি হলেন? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেলেন। সমস্ত উন্নতি হতে হতে এর প্রতিভা চাপা থাকছে না, সাহেবরা চাইছি এরকম একটা ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগালে ভালো, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেল। সেই চাকরি তিনি করতে থাকলেন। করতে করতে কি হলো, নারাইল বলে একটা জায়গা, যেটাকে বলা হয় আমাদের এই বাংলাদেশের বর্ডারটা পার হয়ে আমাদের গুরু মহারাজের আবির্ভাব স্থান, ওটা কি জায়গা বলা? হ্যাঁ, আমাদের এই গঙ্গার খালি আমাদের নদিয়া পার হলেই ওটা আরম্ভ হবে, ওই ডিস্ট্রিক্টটা। ওখানে একটা জায়গায় তিনি, তখন তো ওটা ইন্ডিয়াই ছিল, ভারত ছিল, তখন তো দেশভাগ হয়নি, তখন দেশভাগ হয়নি। সেইখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি তখনকার দিনের গণ্যমান্য এক পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয়, তাকে মনে করতো সমাজের লোক, আমি করছি না, আমি তাকে অপমানও করব না, কমসে কম তো সে লিখেছেন বন্দে মাতরম লিখেছেন, ওর মধ্যে অনেক অর্থ লুকিয়ে যে দেশের মহিমা কীর্তন করেছেন, অনেক কিছু লিখেছেন। যদিও তিনি চুরুট খেতেন, তামাক খেতেন, অনেক কিছু স্কচও খেতেন শুনেছি, খেতেন, যাই হোক করতেন। তিনি বলতেন গড়গড়াতে টান দিলে আমার বুদ্ধিটা খোলে, বলেছেন বেশি করে। তো এইটা তাদের ব্যাপার, আমি সেই মধ্যে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তিনি একাধারে ছিলেন এক বিরাট পণ্ডিত, সাহিত্যকার, আনন্দমঠ তার লেখা, আমি তার প্রশংসা করতে বসি নাই।
আমি প্রশংসা বা নিন্দা কাউর করতে বসে নেই, অপ্রাকৃত মহিমা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কিছু আলোচনা। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন ওইখানে ছিলেন, ওইখান থেকে তিনি ট্রান্সফার হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবেন। আর এই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমবাবু ওখানে থাকবেন। ওখানে তাকে ফাইল, যত পূর্বের অফিসার যে থাকে, পরের অফিসার এলে তার ফাইলগুলো স্ট্যাটাস বুঝিয়ে দিতে হয়, তারপর তুমি যাবেন। ওই সময় 10 দিন না কদিন তিনি বঙ্কিমবাবু আমাদের শ্রীল চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে থাকবার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু অনেক ফড়ম করেছেন, পাণ্ডিত্য দেখা পাচ্ছে। গীতা লিখেছি, গীতার ব্যাখ্যা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মুচকি হাসে। যার কিছু সামান্য বিবেক উদিত হলো না, সে গীতার ব্যাখ্যা লেখে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজের লিখিত গীতার টিপ্পনী এবং বিশ্বনাথ ঠাকুরদার টিকার টিপ্পনী সব কিছু একটা কপি তাকে দিয়েছিলেন, তখনকার যে গ্রন্থও ছিল না লিখিত, ওইটা বঙ্কিমবাবুকে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমবাবু ওটাকে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়েছে, কেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাথে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বুঝছেন এই কেদারনাথ দত্ত এটা কথাবার্তা বলে বুঝে যাচ্ছে একদম সাধারণ কেউ নয়, আমি তো কত লোকের সঙ্গে মিশেছি। পরবর্তীকালে যখন ওই সেই টিপ্পণীগুলো ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যাখ্যাগুলো পড়লেন, তখন লজ্জিত হলেন, আমি কি লিখেছি, এগুলো আমি কি লিখেছি। তিনি মন্তব্য করেছেন, কেদারনাথ দত্ত ইংরেজিতে লিখেছেন, ইজ এ গ্রেট ডিভোটি। কেদারনাথ দত্ত একজন বিরাট ভক্ত, এবং তার যে লেখনী এবং যেগুলো, সেগুলো আমি দেখেছি, এবং সমাজের লোক প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হবেন, একথা বঙ্কিমবাবু লিখেছেন ভবিষ্যৎবাণী। অথচ কিন্তু তখনও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোনো দীক্ষা হয় নাই। শেষে দীক্ষা তাদের নিত্য পার্শ্বদ, তার আবার দীক্ষা কী? ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শেষে সেবা পাওয়া গেল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, আমার জীবনের গোল্ডেন পিরিয়ড, the golden period of my life is my posting at Orissa Jagannath Puri, যেখানে আমাকে জগন্নাথ কৃপা করে তার নিজের সেবা দিলেন। জগন্নাথ মন্দিরের সেবা কিভাবে চলবে পুরোপুরি সব দায়িত্ব ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলে, আমার আনন্দের সীমা নেই, শেষে আমাকে জগন্নাথ নিজের সেবা দিলেন। আর সেই সময় কি হতো, তিনি নারায়ণ ছাতা বলে এক জায়গায় তিনি ভাড়া ওখানে ছিলেন, আর সেইখান থেকে সেবা এইসব পরিচালনা করতেন। আর ঘটনাক্রমে সেইখানেই ঝুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ এই পদ্মপুরাণের বাক্যকে সত্য করে আমাদের প্রভুপাদ ভগবতী মায়ের কোল আলো করে আবির্ভাব হলেন, গলাতে পইতে নিয়ে। জগন্নাথ যার গলাতে পদ্মফুলের মালাটা ফেলে দিলেন এই বাচ্চার গলায়। এই প্রভুপাদকে আমরা সেখানে পেলাম, যেখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইখান থেকে বিপ্রলম্বভাবে দৌড়াতে চলে গেলেন নীলাচল ক্ষেত্রে। আর সেই নীলাচল ক্ষেত্র থেকে তিনি আবির্ভাব হলেন, হয়ে চলে এলেন গৌরাঙ্গের আবির্ভাব স্থলে জগতের প্রকাশ করবার জন্য। বিরাট আলো। সন্ত গোস্বামী কীর্তন করতে, তোরা দেখবি যদি আয় রে, খুব সুন্দর কীর্তন, আর এত আনন্দ হতো। এই বলা ভক্তি ছিল তো, এখন তো চাই ভক্তি তো নাই, এখন তো ভক্তি নাই, নিরেট কষায়ের মতো হৃদয়। ভক্তিটা থাকলে তো ভালো লাগবে। যার আমরা দেখেছি আমাদের গুরুবর্গ, উনি হরিকথা বলেন না, হরিকথা উনি বলেন আমি হরিকথা জানি না, কিন্তু যে দু একটা কথা বলতেন গিরি মহারাজ, তো খুব ভালো লাগতো, মিষ্টি লাগতো। আমাদের সত্যগোবিন্দ মহারাজ, আমি মহারাজ এটিই তো হরিকথা, আপনি এটি বলুন, ভেতরে ভক্তি আছে তো। বাবা আমি কিছু জানি না বাবা, আপনি পাঠ করুন বলে জোর করে বসাতে। একে সত্যগোবিন্দ মহারাজ, কি আনন্দময় এইসব পুরুষ, তাদের সঙ্গ পেয়ে আমি ভাবি কি ধন্য হয়ে গেছি। আসবার পরেই তাদের সঙ্গগুলো পেয়ে, তারপর আস্তে আস্তে সব চলে গেলেন। বৈষ্ণবের সঙ্গ পাওয়া যে কত বড় কথা, এখন এই দুর্ভাগা, এখন বুঝতে পারি। চারিদিকে শূন্য শূন্য, চারিদিকে মনে হচ্ছে যেন শ্মশান হয়ে গেছে। যেটা রঘুনাথ দাস গোস্বামী সনাতন গোস্বামী যাওয়ার পর বলেছিলেন, এটা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছিলেন, শুন না এই ধম জগৎ সর্বম গোবিন্দ বিরহ হয়ে নেমে। আর রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলছেন এই যে ব্রজধাম, এখন মনে হচ্ছে একটা শূন্য,
কিছু নাই। আর গিরিরাজকে মনে হচ্ছে অজগর সাপ আমাকে গিলতে আসছে। গিরিন্দ অজগরায়তে শূন্যায়ত শূন্যায়তে গোষ্ঠম, এই যে গোষ্ঠ ব্রজভূমি, আর সনাতন নাই, আমার গুরু নাই। আজ মনে হচ্ছে যেন এই গোষ্ঠ যেন শূন্য। আর এই গিরিরাজ যাকে আমি এত ভালোবাসি, এটা মনে হচ্ছে অজগর সাপ আমাকে গিলতে আসছে, আর আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আর কুণ্ডম ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে, এই যে রাধাকুণ্ড, এই মনে হচ্ছে বাঘের মুখ। এত কষ্ট লাগছে, আমি আর কিছু আনন্দ পাচ্ছি না। এটা বলে বৈষ্ণব বিরহ। আমাদের হৃদয় যদি ছেটোপোটায় বৈষ্ণব বিরহ ধরে, যেটা নরোত্তম ঠাকুর লিখেছে, পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথায় গেলে পাও। যাই হোক, এখন ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্বন্ধে যত বড় বড় বিদ্বান ছিলেন এবং সাহেবরা পর্যন্ত, যত পাদ্রী, তখনকার দিন যত পাদ্রী ছিলেন, নাম করা, সব ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষণ শুনতে আসতেন। ভাষণ এত মিষ্টি, এত সুন্দর, এভাবে বসতেন। এত মূর্খ এক অবিবেকের আনন্দ, কি কথা বলেছেন তার লেখাগুলো নিয়ে আসুন তো। এর মধ্যে ভক্তির কোনো কথা আছে কি? আছে? আমাকে কেউ যদি দেখাতে পারে, আমি সব কান ধরবো। আমি একটা ভক্তির কোনো কথা নেই, কিন্তু ওই নিয়েই নাচানাচি সব। কিন্তু এত বড় একজন এইটাকে বলে মায়াদেবীর চক্রান্ত। এত বড় একজন মহাপুরুষ যে দিগন্তকারী, এত বড় একজন মহাপুরুষ যে দিগন্তকারী আন্দোলন করলেন সাহিত্য জগতের, ভক্তি রাজ্যে, তাকে নিয়ে তো কোনো চর্চা হচ্ছে না। হ্যাঁ, কতগুলো ছুঁচোর কীর্তন হচ্ছে টি করে, আসল কাজে কিছু নেই, কিছুই হচ্ছে না, সব শেষ। এই ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের উপর দয়া করে গদ্রুমেতে নিত্যানন্দের দ্বারা প্রকাশিত যে নামহট্ট, এখানে পুনঃপ্রকাশ করে বলছেন, এটা তোমরা মেনটেন করো। এটা হচ্ছে নামের হাট। এটা তিনি জানতেন, এখানে নিত্যানন্দবাবু নামের হাট, কিন্তু কে করে? হাটের মধ্যে তিনি নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন নামহট্টের ঝাড়ুদার, অর্থাৎ হাটের, নামের হাটে তো কোনো ময়লা ঢুকবে না। কিন্তু এখন আমাদের উল্টো, নামের হাটে যত জঞ্জাল নিয়ে আয়, এসে ফেল, অন্য জায়গায় ফেলিস না, নামের হাটেতে ফেল, যত জঞ্জাল নিয়ে এসে নামের হাটে ফেল। আর ভক্তিবিনোদ বলছে নামের হাট থেকে ঝাঁটাও, ঝেঁটে ঝাঁটিয়ে তাড়াও, কে কোনটা মানবে? এই জন্য বহুবার বলছেন, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমান নিত্যানন্দ বলরাম প্রভুর আনুগত্যে যে নামের হট্টের পুনঃপ্রকাশ আমাদেরকে দেখিয়েছে, এটা ছিল পুনঃপ্রকাশ, আমাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছিল, দেখালেন। সেই নামহট্টের ঝাড়ুদার, নামহট্টের ঝাড়ুদার হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন, নামহট্টের ঝাড়ুদার হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে ঝাঁটাটা, যেটা দিয়ে তিনি ঝাঁট দেন, সেই ঝাঁটার এক একটা শলা আমরা হতে চাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ঝাঁটা দিয়ে নামহট্টকে ঝাঁট দিতেন, সেই ঝাঁটার আমরা আশা পোষণ করি, সেই ঝাঁটার এক একটা শলা হব, আমরা এক একটা শলা হব। তাহলে কীরকম ধরনের বিচার দেখুন। এই ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবৎ প্রেরিত নিত্য পার্ষদ। এ কথায় বর্তমানে আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে, তারা বলছে নয়, এই নিত্য পার্ষদ নয়, কোন পাশবিক জগতে আমরা আছি এবার বিশ্বাস করুন। এবার সমাজের ওরা বলছেন যে নিত্য পার্ষদ উনি নন, এ সাধন সিদ্ধ, তার সঙ্গে অনেক দোষ দেখাচ্ছে, বোঝা গেল। পৌপাদের প্রতিযোগী গোষ্ঠী, পৌপাদের প্রতিযোগী গোষ্ঠী ছিল, যাকে পূর্বাশ্রমে আত্মীয় বলা যায়। আমি আত্মীয় কেন, যাই বলুক আমি মানতে রাজি নয়। তিনি উলৈচণ্ডীর পুজো করবার জন্য গেছিলেন, পৌপাদ বলছেন, তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর দুঃখ করে বললেন ও উলৈচণ্ডীর পুজো করবে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখতেই পাবে না, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে চোখেই দেখতে পাবে না, কী সেবা করবে? আগে তো সেব্য বস্তুকে দেখবেন, তারপর তো সেবা করবে না, সে তো দেখতেই পায় না, গুরুদেবকে দেখতেই পেল না সারা জীবন, খালি টাকাচি বলো আর সৈন্য জাটাচি বলো, এই হলো, আর কিছু হলো না। তা কী দেখলোই না, তার সেবা কী করবে? যে বস্তু দেখতেই পায় না সে সেবা কী করবে? সেখানে তিনি খুব আগ্রহ করেছিলেন
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, আপনি আপনার জীবনী আপনার যদি দেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন, দেখো এটা নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সে এত নাচরবান্ধা। ঠিক আছে, যদি জীবনী তুমি নেবে, স্বলিখিত জীবনী, কিন্তু দেখো দেখো, সাবধান করলেন, দেখো এই আত্মচরিত্র আমি তোমার হাতে দিলাম, কিন্তু এর যেন অপব্যবহার করো না, এর যেন এমন ভয়ঙ্কর ব্যবহার করো না। আজকে সকালবেলায় ব্যাখ্যা করছিল, এ থেকে ওরা দোষবার করার চেষ্টা করল। অথচ আমি এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ, অজস্র প্রমাণ তাদের দেয়া হলো। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোনোদিনই প্রভুপাদকে পুত্র মনে করেন নাই, আর প্রভুপাদ কোনোদিনই তার জীবনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোনোদিন বাবা বলে সম্বোধন, ঠাকুর বলেছেন, সবসময় তাই। শুধু তাই নয়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানিয়েছেন, অনেকবার বলেছেন, প্রভুপাদ অনেকবার বলেছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্বন্ধে, অনেকবার বলেছেন যে যখনই আমি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণের কাছে আসি, তখন আমি রাধারানীর চরণের পূর্ণ সৌন্দর্য, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দেখতে পাই। এ কথা অনেকবার বলেছেন। যখনই আমি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সামনে আসি, তার চরণান্তিকে আমি যখন তাকাই, তখন রাধারানীর চরণের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য আমি তার মধ্যে দেখতে পাই। এরপরে কি বলবেন? রাধার যদি আকশিটা, রাধা তো ধয়ের আকশিটা কেটে দেয়, তখন কি হবে? বাধা হয়ে যাবে। তো রাধা বাবা হয়ে যাবে, তারপর বাধা হয়ে যাবে, বাবা বাধা রাধা, এই হয়ে যাবে বিচারটা। অর্থাৎ আমাদের দর্শনটা, চক্ষুটা এতই নোংরা, আমরা চিরকাল টাকা পয়সা রক্ত মাংস এগুলো দেখে অভ্যস্ত, আমরা অপ্রাকৃতিক এই চোখে দেখতে পাই না। সেই জন্য গুরু বৈষ্ণবের সৌন্দর্য বুঝতে পারি না। যেখানে রাধারানীর সৌন্দর্য রয়েছে, ভক্তিবিনোদ দোষ দিচ্ছে আত্মচরিত্রে উনি এই লিখেছেন, বলবেন কি বলবেন? এই সব অসুরের দল, এরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূজা করবে, এরা নাকি মহামহোৎসব করবে, কীর্তন, সব জায়গা থেকে এই সবগুলো সব প্রচার হচ্ছে। একটা লোক নেই, টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়েছিল, একটা বিভিন্ন ভাষায়, আমারই কণ্ঠে ওটা দিয়ে দিয়েছেন, ওরা প্রকাশ করেছিল, যে কেউ এমন কে আছেন যারা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই অবমাননার উত্তর দেবেন? কেউ আছেন? একজন করেন, একটা লোক এগিয়ে আসেনি, এত আচার্য চারিদিকে একটা লোক এগিয়ে আসেনি। কি বলবেন? বড় দুঃখের বিষয়। আজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের সবই দিয়ে গেছেন, এমন কিছু নেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দেননি। গৌড়ীয় মঠ মানে হলো ইকুয়াল টু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সকাল থেকে ভালে গোড়া গদাধরের থেকে শেষ পর্যন্ত ভগবানের স্বয়ং দেওয়া পর্যন্ত সব ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সব মানতে হবে। সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে আজকে আমরা অপমান করবার সাহস পোষণ করছি। কি 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 দিনকাল, এখানে কি বলবার আছে? যেখানে বললাম, দেখুন পূর্বাশ্রমে উনি লীলা করেছিলেন, শাক্ত বংশে আবির্ভাবে লীলা করেছিলেন। আপনারা যদি মনে করেন বাল্মীকি মুনি পূর্বে রত্নাগর দস্যু ছিলেন আর তাকে দস্যুই রেখে দেবেন, তাহলে এখান থেকে আপনারা আর বাল্মীকি মুনিকে দেখতে পাবেন না। যদি আপনারা মনে করেন বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনের চারিত্রিক কিছু দেখেছেন, কাজেই সেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে আমরা সম্মান করতে পারবো না, তাহলে হয়ে গেল। এর মধ্যে অনেক রহস্য আছে, অনেক রহস্য আপনারা বুঝবেন না। আমি আজকেই ভাগবতে অনেক উদাহরণ দিচ্ছিলাম। যদি ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে যাওয়া হয়, অনেকবার পাঠ হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়, হয়তো বাংলাতেও হয়েছে অল্প, সময়ের অল্পতার জন্য। সেখানে ভদ্রকালীর সামনে জড়ভারতজিকে বলি দেওয়া হচ্ছে, বৃষলপতি বলি দিয়ে সেই রক্ত দিয়ে পূজা দেবে। যখন বলি দিতে যাচ্ছেন বৃষলপতি, খাঁড়াতে সিঁদুর লাগিয়েছেন, এরমভাবে যখন জয় মা বলে কালী দিয়ে, তখন কি হলো? ভদ্রকালী, ওই ভদ্রকালীকে কুরুক্ষেত্রে দেখেছ কি?
কেউ দেখায়নি, ঘন্টা কেউ দেখায়নি, কুরুক্ষেত্র গেছো ঘুরে টু করে ঘুরে চলে এলে, টু করে একটা ঘুরে চলে, আমি গেছি, কি দেখলে? কেউ দেখাবো না। কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ কথা বলেছিলেন অর্জুনকে, সেসব জায়গা। তারপরে ভদ্রকালী কোন জায়গায় আছেন, কালী, কালো কুচকুচে বিরাট, সেই ভদ্রকালী এখনও আছেন। যে ভদ্রকালীর মূর্তি থেকে দেবী স্বয়ং প্রকাটিত হয়ে খানাটাকে ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এবার ওকেই বলি দিলেন। শুধু বলি না, যে কজন সাগরেদ ছিল, সাগরেদ সবাইকে বলি দিয়েছে, একটা করে কাঁদছেন আর ফুটবল খেলছেন, কন্দুকলীরা, ফুটবল যেন বল এখান থেকে লাথি মারে ওখান থেকে খেলছেন, হা হা করে হাসছেন। আর বলি দিয়ে ওই রক্ত, এই যে কেটেছেন তো কেচ করে মাথাটা ধরে, রক্ত এরমভাবে পান করছেন দেবী, লেখা আছে অতি উষ্ণ রক্ত, অতি উষ্ণ রক্ত পান করছেন, করে মদবিল্লল হয়ে যাচ্ছেন, মাতালের মতো হয়ে দেবী, মাতালের মতো হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে সেই দেবীকে আমরা কি বলি? তিনি আমাদের কাছে মহামায়া রূপে এই লীলা করছেন, আবার যোগমায়া রূপে তিনিই কিন্তু আছেন, তিনি কিন্তু যোগমায়া রূপে আছেন। তার কাছে আর রক্তভক্ত থাকে না, কিন্তু উনি আবার এই স্বরূপে থাকেন আমাদের বঞ্চনা করবার জন্য। তার কাছে কিন্তু রক্ত থাকে, মাংস থাকে, জাকিনি ডুকিনি থাকে, সেগুলো সব থাকে। এগুলো আমরা ভুলে যাই। আমরা চণ্ডীপাঠের এক একটা কথা মনে রাখতে পারি না, পারি কি? চণ্ডীপাঠের কথাগুলি যদি আমরা মনে রাখতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের অসুবিধা হতো না। যে চণ্ডীপাঠেতে দুর্গাকে বলা হচ্ছে আনন্দময়ী মা, আপনি কি রাজি আছেন তাকে আনন্দময়ী বলতে? এই ক্লাবের বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের লোকরা কি এই ছেলেগুলো তাকে বুঝতে পারবে সে আনন্দময়ী? আনন্দময়ী কথার মানে জানেন? কথার মানে জানেন? আনন্দময়ী যেই বলে দিলেন তখনই বোঝা গেল ইনি অপ্রাকৃতিক জগতের আনন্দ, ইনি এই জগতের মা, আনন্দময়ী মা বলছেন না? যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। হ্যাঁ, শরণাগত দিনাত্ম পরিত্রাণ পরায়ণতে পরায়ণে সর্বস্বার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তে। এখানে নারায়ণী বলছে তো, এখানে তো নারায়ণী বলছে। আরে নারায়ণী বললো কেন? সে তো শিবানী বললে কি হবে? এই গোপন কথা কেউ জানে না। নারায়ণী তিনি ভগবানের শক্তি। কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলবার সময় বলছে ছাগল পাগল, কি বলছে? নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ রূপিণী গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগোপরা। আর ছাগলগুলো চিন্তা করছে না কি বললো, কি বললিটা কি? এখন যে বলে ফেললি কি নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ, আমি ঠিক আছে ভালো। তারপর কি বলছে? গৌর শক্তি স্বরূপায়, গৌরের অন্তরঙ্গ শক্তি, স্বরূপ শক্তি। তারপরে বলতে লজ্জা করে না? আমি যদি বলি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তোদেরকে ঠকাবার জন্য এরম লীলা করেছে, গরুর ভগবান আমাদের যেন বিকৃত বুদ্ধি হয়, যমুনাতে মাছ শিকার করতে যাচ্ছে, বৈকুণ্ঠ পার্শ্বদ, নিত্য পার্শ্বদ, এগুলো জড়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের মাথায় ঢুকবে না। তারা ওই তর্ক করেই নরকে যাবে, তারা শ্মশানে যাবে, তারা পারবে না। যাদের মনে গুরু বৈষ্ণব সম্বন্ধে সন্দেহ, তর্ক বিতর্ক বিভিন্ন, তাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না, তাদের দ্বারা হবে না কিছু। তারা ওই জন্মাবে মরবে, জন্মাবে পোকামাকড় যেমন জন্মায়, জন্মাবে মরবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদি কোনো বিশেষ কোনো লীলা করেও থাকেন, সেই লীলার পরিপ্রেক্ষিতে তোমার বলবার অধিকার নেই তাকে, তিনি অপ্রাকৃতিক জগতে। এর তো অনেক প্রমাণ আমি ভগবানের ইচ্ছা দিলাম যে অপ্রাকৃতিক জগতে না যদি হয় তাহলে তিনি কি করে সব শাস্ত্র লিখছেন? আমরা তো জানি গুরু কৃপা বলে শাস্ত্র লেখা হয়, তো গুরু আশ্রয় করেননি তিনি, পরবর্তীকালে তো গিয়ে গুরু আশ্রয় করলেন, তো প্রথমে করেননি। জগন্নাথ মন্দিরে যখন সেবা পেয়েছিলেন আনন্দে আটখানা, তিনি বলতেন রোজ আমি জগন্নাথ মন্দিরে যখনই ঢুকতাম কোথা থেকে কে যে আমাকে একটা এসে বাড়ি করে
মিষ্টি ডাল দিয়ে যেত। ভক্তিবিনোদ আত্মচরিত্রে লিখছেন, যেই আমি যখনই আমি দুপুরে হোক রাত্রে হোক যখনই ঢুকছি, জগন্নাথে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন কোথা থেকে এসে আমাকে ভাঁড়ে করে মিষ্টি ডাল দিয়ে যায়, আমার প্রিয় মিষ্টি ডালটা, অরড় ডাল। ভক্তিবিনোদ বলছেন কোথা থেকে কে রোজ দিয়ে যায়, আমি বুঝি না। তিনি বলছেন রোজ আমি কাজ সেরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণের যে চিহ্ন আছে, সেই চরণ চিহ্নের সামনে ভক্তগণকে নিয়ে বসতাম এবং সেখানে কীর্তন করতাম। আজকে প্রায় 150 বছর হয়ে গেছে, এখনও যদি আপনাদের মধ্যে কেউ জগন্নাথ মন্দিরে যায়, 7টে 7টা, 7:30, 8টার সময় দেখবেন পান্ডা এবং অনেক উড়িয়া লোক এসে ওখানে ওই জায়গায় কীর্তন করে। আর ওইখানেই আমি বসি, যখনই যাই মহাপ্রভুর চরণ চিহ্নর ওর নিচেতে বসবো, ওখানে সে লাথি দিয়ে যাক, যাই যাক, পরীক্ষা করছে লাথি লাগবে, কোনো মহিলা লাথি মেরে চলে গেল, কেউ লাথে তো লাগতেই পারে, তা আমি ওইখানেই বসবো, ওইটা আমার জায়গা। সুদর্শনকে দেখা যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথের সুদর্শন চক্র সব কিছু দেখা যায়, তার সঙ্গে গৌরাঙ্গের চরণও দেখা যায়, তো ওখানে পরিক্রমার রাস্তা আমি বসলে তো লাথি লাগবেই, লাগুক, ভালোই হবে, না আপত্তি কিছু নেই। এইভাবে একদা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই কীর্তন এবং হরিকথার এই প্রভাব দেখে একজন মন্তব্য করে ফেললো, সাধু, কোথা থেকে এসছে, না আছে কণ্ঠমালা, কণ্ঠীমালা, না কিছু জপের মালা, দীক্ষা হয়নি, কিছু তিলক নেই, কিছু নেই, হরিকথা বলছে, বক্তৃতাদি বড় বড়, এই বলে ফেললো, এরা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ সত্য বলছে, দীক্ষা হয়নি, কিছু তিলক নেই, মালা নেই, কিছু না, বেরামা পড়ে গেল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শোনেননি এই কথা, আর শুনলেও হয়তো তিনি নম্রভাবেই বলতেন। তিনি চলে গেলেন। সেই দিন সেই মুহূর্ত থেকে তার ভজন সব শেষ, সেই মুহূর্ত থেকে তার ভজন শেষ, আর মালাও হচ্ছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না, জড়জগতের লোকের মতো কাম আসছে। তিনি বললেন, আরে এরা আমার কোনোদিন হয়নি, কি করে হলো? পরে কি করলেন তিনি বুঝতে পারলেন, ওই ওনার সম্বন্ধে কেদারনাথ দত্ত, ওই যে সরকারের লোক যিনি গীত, তাকে আমি যাতা বলেছি মনে হয়, ওইটা এসে ক্ষমা চাইলেন, আমি ক্ষমা করবেন, আপনি যে জগন্নাথের নিত্য পার্শ্বদ আমি জানতে পারি নাই, আমি মন্তব্য করেছিলাম আপনার কিছু কণ্ঠীমালা নাই, জপমালা নাই, তিলক নাই, কি করে এত বড় বড় কথা আপনি বলেন, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি, আমার ভুল হয়ে গেছে। ভক্তিবিনোদ হেসে বলছেন, সত্যি তো আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার তো দীক্ষা এখনও হয় নাই, ঠিকই আপনি, এই জন্য আমি কোথা থেকে মালা পাবো, আমি তো এখনও গুরু পাচ্ছি না। তারপরেও যখন খুঁজলেন, তখন এমন একটা জগন্নাথের ইচ্ছা, তখন কোনো মতে ওনাকে পেয়ে গেলেন, আমি আর নাম বলতে চাই না। তখন তিনি মোটামুটি একটা ছিলেন, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের নিন্দা করতে, এমনকি বললেন শূদ্র বৈষ্ণব, এইসব উচ্চারণ যখন করলেন, প্রভুপাদ একেবারে ভেতরে বুক ফেটে গেল, ঠাকুর এই পাষণ্ডকে ইমিডিয়েট। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উদাসীন হয়ে বললেন, গুরু ছিল, তিনি অন্তর্ধান করেছেন, এই ভাষাটা বললেন, গুরু ছিল, অন্তর্ধান করেছেন। কেউ বলবেন উনি ওনারা দীক্ষা নিয়েছেন, আমি বলবো না, তেনাকে দীক্ষা দিয়েছেন, তিনি নিতে পারলেন না। যেমন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কখনোই ঈশ্বর পরিবারের থেকে মন্ত্র নিয়েছেন, এই কথাটা বাহ্য দৃষ্টিতে ঠিক, কিন্তু শাস্ত্রের বিচার আছে তিনি তাকে দীক্ষিত করেছেন। ঈশ্বর পরিবাদকে মন্ত্র নেওয়ার নাম করে ওনাকে দীক্ষিত করেছেন, এটা কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। কেশব ভারতীর থেকে তিনি সন্ন্যাস নেওয়ার নাম করে তাকে সন্ন্যাস দিয়েছেন। সন্ন্যাস নেওয়ার লীলাগুলো, সব গোপন লীলাগুলো দেখুন, কি আছে, কিছুই তো দেখেননি, সেখানে সম্পূর্ণ বলা আছে। কেশব ভারতীকে বলছে, আচ্ছা স্বপ্নেতে আমি এই মন্ত্রটা, এটা নাকি দেখুন তো, বলে হ্যাঁ এটা, তাহলে নিজে মন্ত্রটা বলে ওকে মন্ত্রটা দিল, তার থেকে আবার নিল, কিরকম চালাকি দেখুন। লোকে কিন্তু জানে না কীরকম গুপ্ত কথা। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাকে উদ্ধার করার জন্য মন্ত্র নেওয়া লীলা করলেন, কিন্তু তারা বলল তিনি দীক্ষা নিয়েছেন, কেন এসব কথা বলছেন? বাস্তবিক কথা তো তা নয়, বাস্তবিক কথা কিন্তু তা নয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাকে উদ্ধার করেছেন।
এ কথা একটা কথা নয়, অনর্গল যদি আপনারা দেখেন প্রমাণগুলো, তাতে সেই প্রমাণেতে প্রমাণিত হবে কোনো ব্যক্তি যদি নিত্য পার্ষদ ভগবানের না হন, তার ক্ষমতাও নেই এভাবে অনর্গল লিখে যাওয়া। অনর্গল লিখে যাওয়া। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনেক কথা, অনন্ত কথা বলবার সময় আপনারা দেননি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখছেন যে আমি প্রচার কার্য বন্ধ করে গত 4 বছর যাবৎ কোনো গুফাতে ভজন করছেন, গুফার ভেতরে ভজন করছিলাম। আমি প্রচার কার্য বন্ধ করে আমি বিগত 4 বছর ধরে কোনো এক গুফার মধ্যে ভজন করছিলাম। আমাকে কোনো এক সজ্জন ব্যক্তি, তিনি আমাকে গিয়ে অনেক গোপন কথা জানালেন, সমাজের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা, যদি আপনি না আসেন বাইরে বেরিয়ে, তাহলে সমাধান হবে না। তাই আমি এসছি আপনাদের কাছে। কিন্তু আমি প্রথমেই যখন জানলাম এই গোসাইগণের মধ্যে এই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, গৌরাঙ্গের কেন গৌরমন্ত্র থাকবে, গৌর গায়ত্রী কেন থাকবে, এর উত্তর আমার লিখতে হচ্ছে এখন, আগেও দিয়েছি। অজস্র কোথা থেকে পেল গৌর গায়ত্রী? আরে চৈতন্য উপনিষদ দেখো, সব দেখো, অজস্র প্রমাণ। এই নিয়ে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, আচ্ছা আপনারা যে এই সব প্রশ্নগুলো তুললেন নতুন করে, আগে তো এগুলো ছিল না, গৌর মন্ত্র গৌর গায়ত্রী কোথা থেকে পেলেন? এই সব প্রশ্ন তুলে কি আপনারা আপনাদের সততার পরিচয় দিচ্ছেন না ভক্তির পরিচয় দিচ্ছেন? এটা কেন হলো? কি করে এগুলো আপনাদের এখন এগুলো উঠছে? কলির প্রভাব ভয়ঙ্কর। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাচ্ছেন, যারা গৌড়ীয় গগনে আচার্যের কাজ করছেন, তাদের প্রত্যেককে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাচ্ছেন, আপনাদের দায়িত্ব হলো এই ভক্তি সমাজে যখনই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে, সিদ্ধান্ত বিরোধ, রসাবাস আদি বিশৃঙ্খলা, এইগুলো সমাধান করা আপনাদের দায়িত্ব। আপনারা খালি এসি ঘরে থাকবেন, বিদেশে টাকা আনতে যাবেন, এই দায়িত্ব আপনাদের নয়। এই দায়িত্ব আপনাদের নয় যে টাকা আনবেন বেশি করে, এটা আপনাদের দায়িত্ব নয়। আপনাদের দায়িত্ব এটা ছিল, কিন্তু আপনারা করছেন না। সমাজে যত বিশৃঙ্খল অবস্থা, ভয়ঙ্কর এক আগুন জ্বলছে, সিদ্ধান্ত যে যা পাচ্ছে। এই কদিন আগে বৃন্দাবনে এক অমানুষ, সে নাকি শাস্তি নাম নিয়েছে, আর ছাগলগুলো তাকে শাস্তি উপাধি দিয়েছে। আমি প্রথমেই বিরাট বিস্তৃত লেখা পড়েন না আপনারা, কোথায় আর পড়বেন, পড়লে পাগল হয়ে যাবেন। প্রথমেই দেখলাম শাস্ত্রীজির কী শাস্তি হওয়া উচিত, এই শাস্ত্রীজির কী শাস্তি হওয়া উচিত এই মন্তব্য করবার জন্য। একটা কথা জবাব দিতে পারেনি, কোথা থেকে দেবে? একটা কথা জবাব দিতে পারেনি, মেনিমুখো হয়ে গেছে। খালি বলেছেন কি বলে, বিরাট কি বাঘ আরম্ভ, আমি নাকি বাঘ আরম্ভ করছি। আচ্ছা, প্রভুপাদ নাকি বাঘ আরম্ভ করেছি, আর কিছু সারবত্তা নাই, আর এইটা বলার জন্য তোকে শাস্তি পেতে হবে। আমি ব্যাসাসন তুই বলছি। আর সেদিনকে বললাম যে গোপালকে বেঁধে বস্তায়, তাকেও শাস্তি পেতে হবে। আমি অভিশাপ দিচ্ছি না, এটা এমনি পাবে, সে পাবেই পাবে। যারা এই ব্যভিচার করছে তার শাস্তি পেতেই হবে, কোনো জায়গায় পালাতে পারে। যত টাকা আনো, যত নেচার কেয়ারে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শরীরের জন্য, আর একটা সেবকের যদি 15,000 টাকা লাগায়, এত টাকা খরচা করেছি তোর জন্য, আর নিজের জন্য লক্ষ, সব কটা আমি জানি। নেচার কেয়ারে যাবে ব্যাঙ্গালোরে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে, নিজের শরীরকে ভালো রাখবে। এরা করবে হরিভজন, এরা নাকি জগৎকে ভক্তিবিনোদ ধারার কথা বলবে, সে গুড়ে বালি, জেনে রাখবেন। তাহলে দেখা গেল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্য পার্ষদ, তার অজস্র প্রমাণ আছে, অজস্র। এভাবে হয় না। তিনি ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, এই আমাদের প্রভুপাদ তখন ছোট ছিলেন, 7 বছর বয়স, তাকে নিয়ে গেছেন বাহ্যদীক্ষিতার গুরুপীঠ, এটা হরিকথা তো শুনেছ। গিয়ে সেখানে বাচ্চা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণামবোধ করছেন, আর উনি তথাকথিত গুরু,
তার মাথায় পা দিতে যাচ্ছেন, আর 7 বছরের ছেলে চিৎকার করে উঠেছেন, আপনাকে কে অধিকার দিল ছেলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মাথায় পা দেওয়ার? এই 7 বছরের ছেলে বাচ্চা বহুপাত। আপনি কি সে অধিকার আছে? আপনার সে অধিকার আছে আপনি পা দেবেন ছেলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মাথায়? কত বড় সাহস! পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়ে গেল সে সহজিয়া গুরু, কিচ্ছু করবার ক্ষমতা নেই। যখন মিদনাপুরে যখন বালিঘায় সম্মেলন হলো, সেখানে বিশ্বম্বরানন্দ গোস্বামী, যে শ্যামানন্দ পরিবারে এক দিগ্বিজয়ী ব্যক্তি, ভালো বিরাট সাধু, আমি শ্রদ্ধা করি তাকে, সেই বিশ্বম্বরানন্দ গোস্বামী, যার সম্বন্ধে প্রভুপাদ বলেছেন প্রভুপাদ বলেছেন স্বরদর্শনের ওপর এত অগাধ বিদ্যা, স্বরদর্শন, এই যে স্বরদর্শন এবং ষঠ সন্দর্ভ এবং স্বরদর্শন সবের উপর এত বড় পারঙ্গত খুব আমি দেখি নাই। তিনি ছিলেন সভার সভাপতি। তিনি বিনম্রভাবে প্রার্থনা করলেন প্রভুপাদকে যে আপনাকে এটা সমাধান করতে হবে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব। আর সেই সভায় সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তথাকথিত গুরু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যিনি বৈষ্ণবকে শূদ্র বৈষ্ণব বলতেন, শূদ্র বৈষ্ণব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চোখের জল ফেলতেন। তখন তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই ভজন কুটিরে অসুস্থ লীলা করছেন, এবং অসুস্থ লীলা করছেন ইচ্ছে করে। কেন? তাকে যদি ওখানে যে তার যাওয়ার কথা ছিল, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন আমার তথাকথিত গুরুর সামনে আমি কী করে বলবো, প্রমাণ করব। মনে মনে ভাবছেন দরকার নেই এসব ঝামেলার, এটা আমার যাওয়ার দরকার নেই, এই প্রভুই পারবে। বিমলা প্রসাদ তাকে পাঠিয়ে দিলেন। প্রভুপাদ কাঁদছেন এবং মাথা নিচু করে রয়েছেন, আশীর্বাদ করে বলছেন কোনো চিন্তা নেই, তুমি যাও, কোনো চিন্তা নেই তোমার, বিজয়ী ভব, কোনো চিন্তা নেই। তো সামান্য ব্যাপার, এগুলো তোমার কাছে পেটি কেস, তুমি যেসব জানো এই সব প্রমাণ করতে তোমার পেটি কেস। পাঠিয়ে দিল। আর ওই সভাতে ওই ছিলেন যিনি বৈষ্ণবকে শূদ্র, যেই কেউ বৈষ্ণবকে শূদ্র বলে আমার বুক ফেটে যায়, আমি সহ্য করতে পারি না। বৈষ্ণব শূদ্র, আরে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের থেকে অনেক ওপরে, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের থেকে অনেক ওপরে, তাকে শূদ্র বলবো, কী করে বলবো? এটা তো হতে পারে না। যার জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চলে যাওয়ার আগে প্রভুপাদকে আদেশ করে গেছিলেন, তুমি দৈব বর্ণাশ্রম প্রচলন করবে, করে সমাজে যে বৈষ্ণবের অবমাননা হয় এটাকে বন্ধ করবে, আর তুমি ধাম পরিক্রমা শুরু করবে যাতে বদ্ধজীবের মঙ্গল হয়। আর একটা কথা তোমার কাছে, তুমি এই গৌরমণ্ডল গৌর ধাম পরিক্রমা শুরু করবে, যার মাধ্যমে প্রভূত পরিমাণে এই জনগণের জনসাধারণের মঙ্গল হবে। আর ধামের উন্নয়ন খালি টাকা পয়সা বাড়িয়ে আর বড় মঠ মন্দির করে হবে না, এটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছে। আজ এইখানেই চর্চার বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন, অনেক রাত্রি হয়ে গেলে আপনারা দাঁড়াতে পারবেন না। গুরুদম গ্রন্থদম, গুরুদম গ্রন্থদম, তারপর গুরুদম গ্রন্থদম গৌরধামদম নামদম মুদা ভক্তিদম ভূরদম বন্দে ভক্তি বিনোদকম সদা। वांछा कल्पतरुस्य की बासिंद भजो पतितांग पावन वैष्णव्यो। जय श्री सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर की जय हो, सपार्थ श्री ठाकुर की गौर प्रेमानंदे हरि। আপনারা সব দাঁড়ান, একটু মিষ্টি নিয়ে যাবেন। আমাদের আর কিছু করা, তাড়াতাড়ি করো, এই তাড়াতাড়ি কর, নিয়ে আয়, একটা টেবিল নিয়ে আয়।